شادی شدہ عورتیں اپنے ٹائم کو کیسے مینج کر سکتی ہیں اور بغیر تھکے پورا دن کیسے ایک انرجیٹک اسمائلنگ فیس ایک خوبصورت انرجی کے ساتھ گزار سکتی ہیں. اچھا، دن ختم ہو جاتا ہے بٹ کام ختم نہیں ہوتے. گھر سنبھالو یا خود کو سنبھالو، اس پہ ہم بلاگ بنائیں گے کہ عورتیں کیسے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں کہ جس میں وہ اپنا خیال بھی رکھ سکے. اب میری بہن نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے گھر میں اٹریکٹیو رکھنا ہے، بٹ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ٹائم کو کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں. شادی کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا. تو آئیں آج ہم سیکھتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. آج میں آپ سے ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو گھر گھر کی کہانی ہے. ایک سوال کا جواب دل پر ہاتھ رکھ کر دیجیے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح آنکھ کھلتی ہے اور آپ سوچتی ہیں آج میں سارے کام ٹائم پر کروں گی، لیکن جب رات ہوتی ہے نہ آپ خود کے لیے 10 منٹس نکال چکی ہوتی ہیں، نہ آپ نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ سکون سے بیٹھ کے آپ نے چائے پی ہوتی ہے، اور پھر دل دکھ رہا ہوتا ہے دل اور کہتا ہے پتہ نہیں پورا دن میرا کیسے چلا گیا. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو شاید یہ جملہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ضرور کہا ہوگا. میں پورا دن بیزی رہتی ہوں لیکن پھر بھی لگتا ہے کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اور سب سے دکھ کی بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب گھر والے کہتے ہیں تم سارا دن کرتی کیا ہو محترمہ، کتھوں غائب رہتی ہو سارا دن. یہ وہ ایک جملہ ہے کبھی کبھی عورت کی پوری محنت کو نظر انداز کر دیتا ہے. لوگ صرف صاف گھر دیکھتے ہیں لیکن اس گھر کے پیچھے کتنی بار اس عورت نے گرم چائے ٹھنڈی ہونے دی ہوتی ہے، کتنی بار اپنی تھکن جو ہے وہ دبا دی ہوتی ہے، کتنی بار اپنے آنسو چھپا کر مسکرا دیتی ہے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. آج کی ویڈیو صرف ٹائم مینجمنٹ کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو روز گھر سنبھالتی ہیں، سب کی پسند یاد رکھتی ہیں، سب کی ضرورت پوری کرتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خود کو بھول جاتی ہیں. اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے عورت کو مشین نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ البقرہ 2:286. اس آیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی بوجھ دنیا کم نہیں کرتی، لیکن ہم خود اپنی ہی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ بنا لیتے ہیں کہ اپنی روح کو ہی تھکا دیتے ہیں. ہر کنفیوژن پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر برتن اسی وقت دھونا ضروری نہیں ہے، ہر مہمان کو امپریس کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی صحت، اپنی نماز، اپنی مسکراہٹ اور اپنا سکون بچانا بہت ضروری ہے. آج کی ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو امپاسبل روٹین کی عورت بنا دوں گی جو آپ چاہتی ہیں. کچھ ریئلسٹک نظام آپ کو بتاؤں گی جو پاکستان، انڈیا، دبئی یا دنیا کے کسی بھی گھر کی عورت فالو ضرور کر سکے گی. اور سب سے خاص بات، یہ روٹین صرف گھڑی کو، کلاک کو مینیج نہیں کرے گا، یہ آپ کے ذہن کو بھی مینیج کرے گا. تو چائے لے کر بیٹھیے، کافی ہو، چاہے منٹ مارگریٹا ہو، چاہے آپ کا جوس ہو، چاہے لائم سوڈا ہو، اور دل کو کھول کر، دماغ کو کھول کر، کیونکہ شاید آج کی ویڈیو کے بعد آپ پہلی بار سمجھیں گی کہ آپ کو ٹائم کی کمی نہیں بلکہ سسٹم کی کمی تھی. ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف's ولاگز. ایٹ بولنس بائی 4 پہ آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ ہر وہ مسئلے کا حل ملے گا. بس آپ کو صرف اسکرول کرنے کی دیر ہے. اپنا ولاگ چنیے، اس میں سے اپنے اوپر جو اپلیکیبل رولز ہیں چنیے، آزمائیے. سلوشن دینا میرا کام ہے بٹ اس پر عمل کر کے اس کو ریزلٹس دینا آپ کی ذمہ داری ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. تو ولاگ کو میں نے سیگمنٹ میں ڈال دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. سیگمنٹ نمبر 1، سب سے پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹائم کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، انرجی کو نہیں. سنو بہنوں میری،
सिस्टर्स सुनो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ. अगर मोबाइल की बैटरी 5% हो तो क्या आप उस पर 10 ऐप्स एक साथ चला सकती हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? तो फिर हम अपनी बॉडी के साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट, लंच, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बच्चे, होमवर्क, गेस्ट, शॉपिंग, फोन कॉल्स, किचन, और फिर भी कहते हैं मैं थक क्यों गई हूं? क्योंकि प्रॉब्लम टाइम नहीं, एनर्जी है जान, एनर्जी. हर औरत के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर औरत के पास एक जैसी एनर्जी नहीं होती. इसलिए पहला रूल, अपना दिन घड़ी के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से प्लान करें. सुबह जब दिमाग फ्रेश होता है तब वो काम कीजिए जो प्लानिंग मांगता हो. शाम को जब एनर्जी कम हो तो सिंपल काम रखिए. ये छोटी सी तब्दीली, इन्नी सी, आपकी आधी थकन ये कम कर देगी. ट्रस्ट मी. सेगमेंट नंबर 2, दिन का असल सिस्टम टू डू लिस्ट नहीं, फ्लो सिस्टम है. जान मेरी, अब मैं आपको ना एक ऐसा सिस्टम समझाने लगी हूं जो आपकी लाइफ को सिंपल बना देता है. अक्सर हम क्या करती हैं, सुबह उठकर ना एक लंबी सी लिस्ट बना देती हैं, सफाई, कपड़े, किचन, बच्चे, फोन कॉल, शॉपिंग, गेस्ट्स, और एंड ऑफ द डे लिस्ट पूरी नहीं होती और गिल्ट स्टार्ट हो जाती है. एक चीज बताओ मैं आपको, प्रॉब्लम लिस्ट नहीं होती है, प्रॉब्लम ओवरलोड होता है जो हम अपने ऊपर खुद ही डालते हैं. आज आपको फ्लो सिस्टम को समझना है, ओवरलोडेड लिस्ट को नहीं. नंबर 1, दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. आते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है. मॉर्निंग को ब्लॉक कर दें वो हाई एनर्जी वाले काम, किचन प्लानिंग, इंपॉर्टेंट होम टास्क, स्कूल चिल्ड्रन सेटअप्स, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग. दूसरा, आफ्टरनून ब्लॉक कर दें, एनर्जी जहां मीडियम हो जाए, मिडिल में हो जाए, सफाई करना, लॉन्ड्री करना, आयरनिंग करना, लाइट कुकिंग, प्रेपरेशन करना, ठीक है. तीसरा, इवनिंग को लो एनर्जी के लिए ब्लॉक कर दें. प्लीज लिखती जाए साथ. रिलैक्स टास्क, फैमिली टाइम, लाइट किचन वर्क, सेल्फ केयर, बस सिर्फ 10 मिनट्स यार. अपने चेहरे पे कोई क्रीम श्रीम, बाल, कोई भी थ्रेडिंग हो, अपर लिप्स हो, कुछ भी हो, नेल्स हो, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो रूल है वो बताती हूँ. हर दिन सिर्फ 3 चीजें फिक्स करनी है, सिर्फ 3 चीजें. नंबर 1, एक घर का जरूरी काम जो आपको पता हो, जैसे लाइट है, बल्ब जो है, या पानी की टैंकी है, या फैन है, या कुकर है, या टी पॉट्स है, कुछ भी है वो करना है. एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अपनी अम्मी को या बच्चों की कोई हॉस्पिटल का काम, या बच्चों के एडमिशन का काम, या अपने जो अपनी फैमिली है उनका कोई जबरदस्त सा कोई पेंडिंग काम. नंबर 3, एक अपने लिए छोटा काम, कोई भी छोटा काम, सोफे पे बैठ के अपनी कॉफी इंजॉय करना, अपने मजे की कोई ड्रामा सीरियल को कंप्लीट करना, कुरान की तिलावत करना, कोई अच्छी सी बुक पढ़ लेना, कोई अच्छी से फ्रेंड्स जो तुम्हारे पुराने जमाने के थे उनके साथ गपशप लाइट लगा लेना. बस अगर ये 3 हो गए, आपका दिन सक्सेसफुल. बाकी सब बोनस है. अगर कर लिया, वेल एंड गुड. कुरान एक रिमाइंडर दूं रियल बैलेंस के लिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर चीज को एक निजाम के साथ पैदा किया है. सूरह अल कमर 54/49. इसका मतलब ये है कि जिंदगी रैंडम नहीं चलती जान मेरी, बैलेंस से चलती है. और जब हम अपनी लाइफ को सिस्टम के बगैर चलाते हैं ना, तो थकन, गड़बड़, मुसीबतें तो हो जाएंगी ना. सेगमेंट नंबर 3, इनविजिबल वर्क, वो काम जो नजर नहीं आता, वो काम जो किसी को नजर नहीं आता. जान मेरी, एक औरत का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? सिर्फ काम नहीं, मेंटल लोड. वो होता है, नहीं हुआ, कहीं दूध खत्म तो नहीं हुआ, बच्चे को यूनिफॉर्म तैयार है या नहीं, खाना क्या बनाना है, बिजली का बिल पे हुआ था या नहीं, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन. ये सब काम नजरअंदाज होने वाले काम है, लेकिन दिमाग को 24/7 चलाते हैं. और फिर जब कोई कहता है तुम सारा दिन करती क्या हो, तो दिल करता है ऐसे नहीं करना है, तो इंसान अंदर से टूट जाता है. लेकिन रिप्लाई बदतमीजी से नहीं करनी. एक सच, हाउस वाइफ का काम विजिबल नहीं होता,
लेकिन सिस्टम उसी पर चल रहा होता है. किसी को ये समझ क्यों नहीं आता? अगर वो 2 दिन रुक जाए ना तो पूरा घर डिस्टर्ब, उथल पुथल. लोग कहते हैं तुम जरूरी नहीं हो, बट जरा सोचो तो सही कि तुम्हारी वजह से पूरा घर उथल पुथल हो गया अगर तुम 2 दिन गायब हो गई, राइट? सेगमेंट नंबर 4, प्रैक्टिकल रीसेट सिस्टम. गेम चेंजर. ये है गेम चेंजर. सुनो और से सुनो. अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूं. 10 मिनट रीसेट रूल. हर दिन 2 दफा. मॉर्निंग का रीसेट 10 मिनट. बेड सेट, किचन स्टार्ट, मेंटल प्लान. नंबर 2, नाइट रीसेट 10 मिनट्स. किचन क्लियर, क्लॉथ सेट, नेक्स्ट डे का लाइट प्लान. बस 20 मिनट्स टोटल, लेकिन पूरा घर कंट्रोल में. तभी ऐसा होता है आप पूरा दिन काम कर रही होती हैं और कोई आकर कहता है आज क्या किया था, और आप अंदर से कहती हैं मैंने आज तक कोई दिन अपनी मर्जी से भी गुजारा है क्या? जिंदगी भी तो नहीं जी मैंने, तो दिन क्या गुजारा था, क्या किया था? बट ये आप बोल नहीं सकते ना, अंदर ही रह जाता है ना. सेगमेंट नंबर 5, एक जज्बाती सच्चाई, इमोशनल ट्रुथ. जान मेरी, परफेक्ट घर का प्रेशर आपको थका देता है, लेकिन याद रखें अल्लाह परफेक्शन नहीं, सिंसेरिटी देखता है. आपका थक जाना वीकनेस नहीं है, और आपकी डेडिकेशन देखी जा रही है. समझो, घर सजता है मगर औरत बिखर जाती है. फिर भी मुस्कुराहट में जिंदगी संवर जाती है. सेगमेंट नंबर 6, रोज डेली रूटीन, प्रैक्टिकल लाइफ का प्लान. जान मेरी, अब मैं आपको ना एक रियलिस्टिक हाउसवाइफ की रूटीन बताती हूँ जो आइडियल नहीं है बट प्रैक्टिकल है. मॉर्निंग, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक. फजर के बाद 10 मिनट सुकून, दुआ, थोड़ी खामोशी से बैठ के. ब्रेकफास्ट, पहले अपनी चाय, अपनी कॉफी, अपना टाइम. फिर बच्चों को रेडी करो. किचन वर्क फिनिश करना है या इनकम्प्लीट है, बट जितना है कर लो. एक घर का इंपॉर्टेंट टास्क करो, चाहे वो कुछ खत्म हो चुका हो, चाहे इलेक्ट्रिकल काम हो, चाहे आपके इन लॉ से रिलेटेड हो, आपके अपने घर वालों से रिलेटेड हो. रूल क्या है? सुबह अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, फोन या अननेसेसरी काम मत करना. अब दोपहर में, आफ्टरनून 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक क्लीनिंग, छोटे पोर्शंस, पूरा घर नहीं, जहां जहां नजर आ रहा है. छोटी मोटी लॉन्ड्री जो जरूरी प्रेस करने के लिए. लंच और रेस्ट 20-30 मिनट्स बहुत जरूरी है. छोटे छोटे वो काम जो जरूरी तो नहीं है बट पड़े हुए हैं, कर लो. रूल परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस चाहिए. प्लीज लिखती जाए. इवनिंग का जो स्लॉट है 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोटी हल्की फुल्की कुकिंग, किचन को थोड़ा सा साफ करना, बेसिक 10 मिनट अपने लिए निकालना. कुरान पढ़ना या बाहर वॉक करना या ट्रेडमिल करना या कोई स्टेयर्स ले लेना, चाय पी लेना, कुछ भी अच्छा. रूल क्या है? शाम को अपनी एनर्जी बचानी है, लुटानी नहीं है जान मेरी. सेगमेंट नंबर 7 में मैं अपनी एक क्लाइंट की ना, उनकी परमिशन से स्टोरी शेयर करने लगी हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, हमेशा थकी हुई होती है, रोती है, गिल्ट में रहती है. उसने जब भी मुझसे सेशन लिया, मैं सुबह उठती हूँ तो लगता है दिन मुझसे जीत गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया. हमने सिर्फ एक चीज चेंज की, उसके साथ मैंने सिर्फ हार्डली 2 या 3 सेशन ही लिए होंगे, मगर मैंने उसकी रूटीन सेट कर दी, उसका सिस्टम. मैंने उससे कहा सिर्फ 3 जो टास्क है ना उनको सिर्फ फॉलो करो. अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखो कि मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगी, मैं कम ही करूंगी, जो करूंगी बस अच्छा करूंगी. और हर काम एक दिन में वो सोच छोड़ दो कि मुझे जैसे मैंने अगर किचन स्टार्ट कर दिया ना तो मैं एक ही दिन में खत्म करूंगी, या मैंने 50 जोड़े जो हैं वो धोने हैं तो एक दिन में करूंगी. वो इंसान को तोड़ देती है और इंसान कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया. 2 हफ्तों बाद उसने मुझे मैसेज किया, पहली दफा मुझे लग रहा है मैं जिंदा हूं, सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही हूं,
میں زندہ ہوں. سیگمنٹ نمبر 8 پہ آتے ہیں. ایک گہری سچائی اور ریئل لائف شفٹ بتانے لگی ہوں. جان میری، آپ کا مسئلہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ کا مسئلہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے سب کچھ پرفیکٹ کرنا ہے اور ایک ہی دن میں کرنا ہے. لیکن زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، زندگی بیلنس ہوتی ہے. اور جب بیلنس ہوتا ہے نا تو تھکن کم ہوتی ہے اور سکون بڑھتا ہے. یہ میری اپنی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، آزما کے دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سورہ الشعراء 94/6. اس کا مطلب ہے آپ کی تھکن کے اندر ہی سکون چھپا ہوا ہے، بس آپ کو اپنا سسٹم چینج کرنا ہے. رائٹ؟ میری جان اگر آپ صرف ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہے، آپ مشین نہیں ہے، آپ صرف کام کے لیے نہیں بنی، آپ کا بھی حق ہے سکون. گھر تب اچھا نہیں ہوتا جب سب کچھ پرفیکٹ ہو، گھر تب اچھا ہوتا ہے جب اس گھر میں ایک سکون والی عورت ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ اوور ویلم ہو جاتی ہیں، آپ کا دن کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، آپ ایموشنلی تھک چکی ہیں، تو میں آپ کے لیے 1-to-1 کنسلٹیشن نان کلینکل پیڈ تھراپی اویلیبل ہے. دیکھیے، آپ صرف اس سوشل آئی ڈی پہ مجھے ایک ٹیکسٹ کیجیے، میں آپ کو 30-60 منٹس کا پیڈ سیشن کے بارے میں بتاؤں گی اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے مل کر روٹین، ایموشنل لوڈ اور لائف سسٹم سب ریسیٹ کرنا ہوگا. ریممبر، سولوشن دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کر کے ریزلٹس لانا آپ کا کام ہے. تو اسٹرانگ کون ہوئی؟ آپ. اللہ آپ سب کو آسانی دے، آپ سب کو سکون دے اور آپ کے گھر کو برکت سے بھر دے. آمین. چلے جی، ہماری دعا کا ٹائم ہو گیا ہے. یا اللہ، یا رب العالمین، ہم تجھ سے رحمت، ہدایت اور مغفرت طلب کرتے ہیں. یا اللہ، عمران خان نیازی، ان کی بہنیں اور ان کے تمام سپورٹرز کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے دلوں کو حق کی روشنی عطا فرما اور ان کے ہر جائز مقصد میں آسانی اور برکت عطا فرما. آمین ثم آمین. یا اللہ، میرے تمام فالوورز اور جو نہیں بھی فالو کرتے سب کے دلوں کو نرم کرتے، انہیں ہدایت عطا فرما اور ان کی زندگیوں میں سکون اور بہتری پیدا فرما. یا اللہ، تمام مسلم ملکوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جو ملک پریشانی، جنگ یا مصیبت میں ہیں ان پر امن و امان کا، انصاف کا، اسٹیبلٹی کا رحم فرما. آمین ثم آمین. یا اللہ، یا رب العالمین، جو لوگ درد، ٹینشن، تنہائی یا فائنینشیل مشکلات میں ہیں ان کے حالات پہ رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما. آمین ثم آمین. یا رب العالمین، جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں انہیں ہمت دے، استقامت دے اور صحیح راستے پر لیا. آمین ثم آمین. یا اللہ، ہم سب کو اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق دے، ہمیں نفس کی برائیوں سے بچا اور ہمیں اپنے قریب کر لے. آمین ثم آمین. یا اللہ، ہمارے دلوں کو حسد، غصہ اور نفرت سے پاک کر دے اور ان میں محبت، صبر اور شکر بھر دے. آمین ثم آمین. اور سب میرے لیے اور میری امی کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میری امی کو صحت دے اور لمبی زندگی دے. یا اللہ تعالیٰ سب کے والدین پہ اپنا رحم و کرم فرما، جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے. جو چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات دے. آمین ثم آمین. آپ کے نیکسٹ ٹاپک کا انتظار کروں گی. یہ جو میرا کمنٹس ہے اس میں آپ اپنا کمنٹ لکھیے اور ٹائٹل رکھیے کہ کس پہ نیکسٹ بلاگ ہونا چاہیے. یاد رکھیے آپ کے ٹائٹلز پہ ہی میں اپنے نیکسٹ بلاگ کو سلیکٹ کرتی ہوں اور جو بیسٹ ہوتا ہے اس پہ بلاگ بناتی ہوں، اپلوڈ کرتی ہوں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں.